باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے. فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا سائیں رات جو ہے میڈیا لگا رہا؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے. کیا جو ہے اتنا ویٹ کیوں کیا گیا سائیں رات میدان میں رہی؟ نہیں دیکھیں اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے. نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے کہ نیا یہ کب تک ختم ہوگا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے. ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں. تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اعتماد دیکھیں جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا اور یہ آئین کا تقاضا ہے. اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اور گورنر رول لگ سکتا ہے. یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے تو پھر فورتھ وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر لگ سکتا ہے وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے. گورنر کے خلاف گورنر کچھ آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں. یہ بتائیں گے کہ نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام کون کون سے ہیں؟ نہیں ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امیدوار وہی ہوں گے یا اس بارے میں لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرے. رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے صدر کو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنر کو جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ ہے he has to act on the advice of the prime minister. پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو پرائم منسٹر کی ایڈوائز نہ ہو. گورنر کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے. وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب تک متوقع ہے؟ جو سیاسی دیکھیں یہ اسکیجول جو ہے وہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے رانا صاحب کل کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس کی کیا قانونی حیثیت جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ کل اجلاس ہو رہا ہے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیبنٹ کے اجلاس کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں
बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता पीटीआई है। का इसको नहीं राणा साहब मानती, ने तो फिर क्या करें? लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। आप मचौली का राणा साहब ने बताए, राणा साहब कल असम्बलियां, आज असम्बलियां तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं। जी। उन्होंने ऐलान किया असम्बलियां तोड़ने का, आप असम्बलियां बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असम्बलियां तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? 23 तारीख तो दी हुई उन्होंने। ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, यार हेलो अगर उन्होंने क्रॉस चेक तोड़नी ना करें थी, यार आप। तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। अगर चीफ मिनिस्टर अगर असेंबली तोड़ देता। असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती है असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करेंगे? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी, या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामला को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। राणा साहब, पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक आगे बढ़ाया कब तक करेंगे? राणा साहब ये बताएं कि कब तक करेंगे ये आग मचौली का जो खेल है ये कब तक जारी रहेगा? मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूं। सर, क्या गवर्नर, क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नर साहब की? होना चाहिए। राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इत्तलात की है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझे थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है कोई? अच्छा, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? ये सारी असली हैं और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली हैं। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। आपका यकीन जो कैसे ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीग की रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम? जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी कल 4 बजे का था, मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।